اس وطن کی صبح رات تو ایک ہے، مختلف ہے زباں بات تو ایک ہے، اس سمندر سے اوپر پہاڑوں تلک چلتے کشمیر کے سب چنانوں تلک، تیرا ہر درد نے ہر خوشی تو ہی تو، اس جہاں میں ہماری علامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت وطن۔ اپنے لوگوں سے مل کے ہے بنتا وطن، اپنے لوگوں کی خوشیاں ہے سنتا وطن، کچھ نہ ہو اپنے دے کر بنا اپنا گھر، سبز خوں یہ زمیں کا رہے سبز تر، ایک سے ہاتھ میں ساتھ ہے ہاتھ سب، اپنی سرحد پہ ہے ہم کھڑے ساتھ سب، تیرا ہر درد لے ہر خوشی تو ہی تو، اس جہاں میں ہماری علامت وطن، تو سلامت وطن تا قیامت 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 وطن۔ بڑی قوم کی بڑی حفاظت کا ہے ارادہ، دیس کا اونچا نام کریں گے یہ ہے سب سے وعدہ، قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے، میں تو یہ چاہوں ساری دنیا ہی یہ جانے، دل سے میں نے دیکھا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان، دل سے میں نے چاہا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان، میرا پاکستان، جانو دل قربان، قربانیاں کتنی دے کر آزادی لائے، میں تو یہ چاہوں ساری دنیا ہی یہ جانے، دل سے میں نے دیکھا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان، دل سے میں نے چاہا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان۔ دیکھو کیسے رنگ رنگ کے پھول کھلے، دیکھو ہے کیسی خوشبو، دھیرے دھیرے جیسے صبح سے شام ملے، جہاں زندگی ہے ہر سو، یوں ملیں گے جیسے ملتا ہے لہر سے کنارہ، یوں چلیں گے جیسے چلتا ہے زندگی کا دھارا، مل کے یہاں سارے چلا آگے ہی چاہے، جو بھی ہے راہیں سارے جینے کی ہے راہیں، دل سے میں نے دیکھا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان، دل سے میں نے چاہا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان، دل سے میں نے دیکھا پاکستان، جہاں سے میرا دھرتی پہ ایمان۔
واسنا کے باتیں فی الامور کلیہ جنت دنیا و عذاب الآخرہ یا غفور رحیم ساڈے ملک تے اور ساڈے تے اپنے سارے کرم سارے فضل ساری رحمتاں نازل فرماؤ انہوں دشمنوں دی نظر بد کو بچو اپنے لیے ساشت بچو اس دھرتی نوں جس نظریے دے قائم کی گئی اس نظریے دے مطابق اتنے سسٹم و نظام لے آؤ اتنے ہر کوئی سر اٹھا کے چلے کوئی کسی کا محتاج نہ ہوئے صرف تیری بادشاہت ہوئے لوگ صرف تیرے محتاج جو کچھ منگیا وہ بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے وہ بھی عطا فرما اصل منگیا اپنے حیثیت نال کو عطا فرما اپنی شان کے مطابق ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جشن آزادی کے اس پروگرام کی باقاعدہ کارروائی شروع کرتے ہوئے میں سبا کامران سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آج 13 اگست ہے مگر آج اس کو ہم 14 اگست ہی اکاؤنٹ کر رہے ہیں کیونکہ کل بارش تھی اور ہم نے اس پروگرام کو آج جو ہے نا ایک دن پہلے کر دیا. یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں جگہ میں مختلف اسکول کالجز میں اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پروگرام جو ہے نا جشن آزادی کے جتنے ہیں یہ 10 سے شروع کر لیں اور یہ انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. تو پاکستان کی خوشی تو ہے یہ تو میرے خیال میں ہم پورا سال بھی خوشی کرتے رہیں تو یہ تو بہت بڑی خوشی ہے. تو اس کے بعد ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں جناب مرزا اصغر بیگ سیاسی سماجی شخصیت اور دوسرے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں محمود مرزا جیلمی صاحب. تو سب مہمانوں کو ہم اہلیان خود کی طرف سے آپ کو ویلکم جی آیا کہتے ہیں. ہم دل کی اتھا گرہیوں سے آپ کو خرد میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو اس کے بعد مین جو مقصد تھا وہ آج پاکستان کے بارے میں مختلف چیزوں کو اجاگر کرنا تھا. ہمارا پاکستان استحکام میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان استحکام اس میں آئے, اس میں مضبوطی آئے, اس میں اتحاد آئے, تو اس میں ترقی بھی ہو. سب سے پہلے میں اپنے ان نوجوانوں کا جو مرزا اسلم بیگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے نوجوان جنہوں نے یہاں پہ سیلاب آیا تھا, بلکہ یہ آخری آج کی سیلاب تھی, اس ڈیرے پہ بھی سیلاب آیا تھا, تو اس سیلاب میں جو متاثرین تھے ان تک کھانا پہنچانا,
कुशक राशन और उनकी सपोर्ट करना, मेरे ख्याल में मिर्ज़ा असलम वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और हम उन लोगों तक पहुँचे जहाँ पे कोई पहुँच भी नहीं सकता था। तो हम उन तमाम नौजवानों को आज दिल की अथाह गहराइयों से हम उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा काम किया था। इसके अलावा दूसरी तंजीमें भी हमारी खुद की थी, दूसरी खुर्द वेलफेयर सोसाइटी, खुर्द फाउंडेशन, खुर्द ट्रस्ट, ये सारी तंजीमों ने मिल के, उसके बाद अल शाकर ट्रस्ट, उसके बाद चौटाला से जो डॉक्टर नईम एंड उमा फाउंडेशन, इन सारी तंजीमों ने, उसके बाद जो है ना कारवाने तौहीद वालों ने, सब लोग की मेहनत की। तो मैं भी ये पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ आता हूँ। तो मेन मकसद जो है, ये हमारा इलाका पहले जो है ना एक जजीरे की शक्ल, बरसात में एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर जाता था, जिसके एक तरफ दरिया, एक तरफ पहाड़, एक तरफ नाला बना, एक तरफ नाला गान, ये सारे पुल तो बन गए, मगर अभी भी हम उस जजीरे की शक्ल जो है ना हम इख्तियार कर जाते हैं बरसात के मौसम में। तो सबसे पहले जो हमारी मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन का जो नारा है वो नाला बनाओ, बांध बनाओ और हमारी ज़राअत बचाओ। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं ये डिपेंड करते हैं ज़राअत पे, माल मवेशी इनका था, जितना नुकसान हुआ है, डेरे, फसलें, ये सारी चीज़ें नुकसान हुई है, जो और गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि इनके इस नुकसान का अजाला किया जाए। दूसरे ये जो हमारे मेहमान हैं मिर्ज़ा असगर बेग साहब, माशाल्लाह इन्हीं की फैमिली से ज़िली नायब नाज़म मंडी बावलदीन भी इन्हीं की फैमिली से है, और उसके बाद मैडम वहीदा, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इनके इलाके में बेशुमार काम कराए और ये उनके राइट हैंड है। तो मिर्ज़ा साहब, हम जिस तरह आपके इलाके में तरक्की हुई है, आपकी सड़कें देख के, पहले जो पोजीशन होती थी आप हमें बुलाते भी थे तो हम रसूल नहीं जाते थे, अभी आप बिन बुलाए चले जाते हैं कि सड़क बनी हुई। तो हम भी चाहते हैं, हम भी अपने हुक्मरानों से चाहते हैं कि हमारी सड़क को जल्द अज जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये जिक्यानी साहब ने जो है ना ये 31 दिसंबर की डेट दी हुई है, 31 दिसंबर तक ये रोड मुकम्मल हो जाएगी, मगर अभी हमें मुकम्मल होती नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं एक पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी कौम जो है ये मुतहद हो जाती है। ये पिछले आलिया जंग में आपने देखा होगा कि इनका जज्बा जो है ना बहुत ज़्यादा था, और ये इनका दिल करता था ये महाद पे जाके लड़े, बॉर्डर पे जाके लड़े। वो तो हमारे आवाबाजों ने ऐसे मोड़ के दिखाए कि हमें किसी बंदे को जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है, हम इसकी आवाज़ मुख्तलिफ आला अकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि जिस तरह गुजरात में मंडी बावलदीन में तरक्की हुई है, तो इस हमारे इलाके में भी इस तरह तरक्की होनी चाहिए। तो उसके बाद मैं मिर्ज़ा असगर बेग साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। तो मिर्ज़ा असगर बेग। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत मशकूर हाँ भाई अकमल बेग साहब का, इन्हों की टीम का, जिन्होंने मैंने अज मिर्ज़ा असलम बेग फाउंडेशन वेलफेयर विच बुला के मेरी इज्जत अफजाई की थी। लिहाजा जो भाई अकमल साहब अगे दस रहे सन अपनी फाउंडेशन के बारे, सब कुछ सुन के बहुत अच्छा लगा। तो जिहड़ा इन्हां अज पौधा लगाया है, बुनियादी तौर पर यह है तो एक पौधा, लेकिन इसका स्वाब तो है ही है, लेकिन साड़ियाँ आने वाली नस्लों वास्ते एक तोहफा है। तो मैं उम्मीद करना कि भाई अकमल साहब और इन्हों की टीम आइंदा ये अच्छे काम करके मजीद शजरकारी करके एक शादाब सरसब्ज़ पाकिस्तान की बुनियाद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी, थैंक यू जी मिर्ज़ा असगर बेग आप रसूल, इन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। शजरकारी मैन जो है ना, ये हम हमारे वालिद साहब की वसीयत थी। वो कहते थे कि जब बंदा दुनिया से चला जाए तो कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो उनके लिए जो सदका जारिया है। तो इसके लिए हमने जो है ना स्टार्टिंग में जो है ना हमने शजरकारी मुहिम शुरू की। हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और मुख्तलिफ अपनी यूनियन काउंसिल में, वो दूसरी यूनियन काउंसिल में, और हमने जो है ना वो पौधे लगाए, और जिस जगह भी जिस घर भी ज़रूरत होती है हमने वहाँ पर पौधे बचाए हैं। तो अब इसी तरह हमारे ये जिस तरह चिंगस से, बरीना से
खदरियाला से और इस तरह हमारे ये दूसरे गांव हैं उनसे ये हमारे मेहमान आते रहे हैं। तो हम आज मिर्ज़ा असगर बेग साहब के भी नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना ये हालांकि बड़े मसरूफ़ बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। खुद भी इनका घर है क्योंकि हमें ये बताया जाता था कि ये खुर्द और चटाला और रसूल ये 3 भाइयों की औलाद है, उनसे ये गांव जो है ना बने उन्हीं की नस्ल से। तो आज मिर्ज़ा साहब आप अपने घर में ही तशरीफ़ लाए। तो अभी हमारे अगले मेहमान हैं जी, मेरे ख्याल में हमसे इतनी बातें नहीं होती, बातें यही करेंगे, मेरे ख्याल में बातें करने का फ़न इन्हीं के पास है। तो ये हमारे अगली शख्सियत हैं जनाब महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब। मिर्ज़ा अकमल बेग साहब, बरादरान, अजीज़ान और इन्हों के सारे साथी जिन्हें इस तकरीब का इत्माम किया, सारे तकरीब शामिल होकर 4 चांद लगाए, उन्होंने सारे का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और मैं इस तकरीब के अज के असल मेहमान खुशी तो समझना मिर्ज़ा असगर बेग साहब ने, क्योंकि मैं तो अगर वो खुद दें तो मैं भी खुद ही हाँ, मेरा तो अपना घर है, तो सारे मेरे अजीज हो। मेरा तो असगर बेग साढ़े मुगल कौम और कबीले वास्ते बड़ी काबिल फख्र शख्सियत ने। फारसी का एक मकूला है कि शाखे पुर मेवा निहत सर बर जमीन, जी फल नाल लदी डाली होती है ना, वो हमेशा अपना सिर जमीन पे झुका कर रखती है। मिसाल मिर्ज़ा असगर बेग के साबित आंदी है। अल्लाह ने इन्होंने दी दुनिया के हवाले बड़ा नवाजिया, बड़े आदमी जो साढ़े मुआशरे जिन्होंने बुनियादा से किसी बड़ा आदमी क्या जा सकता है, उस हवाले वाले बड़े आते हैं। लेकिन ये अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने रवैये के हवाले भी वाकई बड़े आते हैं और ये मिट के रह रहे हैं। और इन्हें उस फल न लदी डाली की तरह जिंदगी अपनी बड़ी इज्जत अज की इनकसारी दे नाल लोकां च मुहब्बत वंडन नाल गुजार ना कि अपने रब दे दिते वसाइल इंसानां दे दरमियान लड़ाइयां वास्ते या परेशानियां वास्ते नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि वेलफेयर वास्ते इस्तेमाल करते हैं। अज का उन्होंने इत्थे आना इस तकरीब की मुनासबत नाल मिर्ज़ा अकमल बेग और उन्होंने भाइयों का इंतजाम वाकई काबिल तारीफ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों कोई बंदा दुनिया के तुर जाता है, उन्हें दुनिया नाल 3 तलक रह जाते हैं। फरमाया एक उदा वो अमल जेड़ा उस अपनी औलाद नूं या किसी अजीज नूं तालीम दी है, नफा देने वाली तालीम दी है। दूसरा वो कोई बंदा सदका जारिया कर गया, कोई इज्तिमाई काम कर गया। तीसरा फरमाया कोई नेक औलाद कि उन्हों का हर अमल उस बंदे नूं जन्नत में भी पहुंचता है। जन्नत जिले बंदा होंदा है ना ते उहदे दर्जात बुलंद होंदे ने, ते वो फरिश्तियां को पुछदा है भाई मैंने तो 2 मरबे जन्नत अलाट हो गई सी, ते अज मैंने पता लगा कि मेरी जन्नत 3 मरबे हो गई है, ते किवें हो गई है? ते वो क्या जानदा तू औलाद चंगी छोड़ है, उन्हें चंगे काम किए, उसकी वजह तो तेरी जन्नत दे विच, तेरे रकबे दे विच, तेरे मरतबे दे विच इजाफा हुआ। एक रवायत आता है एक बंदा उन्हें सजा हो गई, कुछ अरसे बाद रिहा हो गया। उन्हें अल्लाह पाक ने दरखास्त की, या बारी ताला अगर मैं जन्नती सां ते दोज़ख से क्यों गया, ते जे मैं दोज़खी सां ते जन्नत से क्यों आया, जबकि अमाल का सिलसिला ते मुनक़ती हो गया। फरमाया तू खुश नसीब बंदा जेड़ी औलाद चंगी छोड़ आया, उन्हां दे नेक अमाल तेरा डेबिट जेड़ा अकाउंट सी ना वो क्रेडिट च बदल गया। लिहाजा तुहां सन सारे मिर्ज़ा असलम बेग अल्लाह पाक दो जगह अता फरमाए, उन्होंने बच्चों की तरह अपने खानदान का, अपने बुजुर्गों का सदका जारिया बनना चाहिए। ये पैसा, ये वक्त, ये वसैल ये किसी दुनियावी शोध भी ला सकते सन, लेकिन अल्लाह ताला इन्हां दी रहनुमाई फरमाई। ये हर उस इज्तिमाई काम दे विच हिस्सा लैंदे जेड़ा उन्हां वास्ते, उन्हां दे खानदान वास्ते, उन्हां दे टुरगियां वास्ते
ویسے برکت ہوئے، آخرت کا بھی توشہ ہوئے، دنیا کی عزت کا بھی ذریعہ ہو جائے۔ وہ باویں سجنکاری ہوئے کہ باویں سلاد کے دوران متاثرین کی خدمت ہوئے کہ باویں یوم آزادی منان دی تقریب ہو۔ میں سمجھنا پاکستان دی آزادی دی تقریب کرنا بھی ثواب، جس طرح مسجد دی تعمیر و مرمت دی آبادی حصہ لینا ثواب کا کام ہے، اسی طرح پاکستان دی آبادی کامیابی ادی تعمیر و مرمت ادی حفاظت حصہ لینا بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اس پاکستان کی بنیاد اس کلمے پر کی گئی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اتنے صرف اللہ دا راج ہوئے گا، ادی بادشاہی ہوئی گی اور وہ نہ تے وطن قائم کیتا گیا۔ لہذا اس وطن دی حفاظت دوسرے طرف اے اللہ دی اس کلمے دی حفاظت ہے۔ لہذا اس وقت ہمارے نالا غازی ہے اور مرن والا شہید ہے۔ کوئی عورت ہے کہ تجھے پانی دینا چاہیے، پٹنے نہیں چاہیے۔ اگر دروازے کے سامنے بھی 4 چھلو لگ میں اپنے پلیو تو اپنے گھر کی ضرورت ہے، اپنی سہولت ہے۔ اور دوسری گزارش ہے کہ جڑے کام اسی آپ کرتے ہیں انہاں تو جڑی مخلوق خدا فیضیاب ہوندی ہے وہ دا ثواب ہوگا۔ رستے چھوڑنے، پانی دے نلکے لانے، درخت لانے، صدقہ جاریہ انہاں دا ثواب ہوتا ہے، بہت زیادہ ثواب ہے جہاں پتہ لگنا ہے کل کے صاحب ہونا۔ اس وقت میری جناب کی درخواست ہے کہ اس پاکستان واسطے، اپنے معاشرے واسطے، اپنے لوگوں واسطے اور خود اپنی ذات واسطے سانو مخلص ہونا چاہیے۔ وہ سب تو بہترین ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو سارے کو دین بھیجا، ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیریں جتی پان کو لے کے جنگ تک ہر کام کر کے دسیا اور طریقہ دسیا۔ بات جتی پانی نے پہلا سجا پیر پانا نے، لانی نے پہلا کھبا پیر لانے نے۔ تو یہ بھی سن زندگی گزارن کا بھی ڈھنگ دسیا، سن یہ ساری چیزوں سے بھی غور کرنا چاہیے۔ اور سب تو بڑی گل کل مسلم تمام مسلمان بھائی، یہ کون کہہ رہے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے۔ اسی بڑے عاشق رسول ہونے دعوے دار ہونے ہیں، بڑے جلسے جلوس کرتے ہیں، لیکن گل یہ ہے کہ اسی آخیے ابا اسی تیرے بڑے منن آئے ہیں، تیرے بڑے خادم ہیں، اسی تیرے بڑے نوکرات کرے ہیں، با بیمار منجی تے پیارے ہیں، کھنگدا رہے، نہ انہوں پانی دئیے، نہ چاہ دئیے، نہ دوائی دئیے، یہ مننا۔ اللہ دے نبی دے بھی احکامات منے ہیں، انہاں دا منن ہے، انہاں دا احترام ہے، انہاں دا عشق ہے، وگرنہ کوئی گل نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کل مسلم اخوۃ، تمام مسلمان بھائی بھائی۔ اسی ایک ہی دادے دی اولاد بڑھن لگے، مجھے مسلمان دا دور دی گل، ایک دادے دی اولاد پہ بڑھن لگیاں، دشمنیاں پیدا کیتیاں۔ مہربانی کر کے اور فرمایا کہ مومن وہ ہے جہدی زبان کو، جہدے ہاتھ کو، جہدے دماغ کو، جہدی ہر آزاد اور دوجا مسلمان محفوظ۔ فرمایا ایک مومن دی عزت، جان، مال، آبرو تجھے مومن دی حرام ہے۔ اسی کم از کم انہاں چیزاں کا خیال کر کے اپنے اس پاکستان جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔ چھڑا کبھی ایک گل من لی جائے کہ یہ اتنے جناب جڑے نا وہ سارے جھگڑے مک جاتے ہیں کہ اسی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی واسطے وہی پسند کرتا جہی چیز اپنے واسطے پسند کرتا۔ یعنی اگر میں کوئی چیز پسند کرتا، میں سوچ رہا ہوں تجھے برا واسطے بھی یہی پسند کرنی ہے، جھگڑے ہی مک جاتا، سارے روزے ہی مک جاتے ہیں۔ اللہ پاک لالا اسلم بیگ نو اور اس بستی دے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے لوگ اسی جڑے آئے بیٹھے ہیں، ساڈے بھی جتنے بھی عزیز و کارم بڑے نکے عورتاں مرد بچے، مرزا اصغر صاحب کا بھی خاندان پورا رسول اور یہ پورا خود کے جناب جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک اپنی رحمت صدقے انہوں نے اتنے درجات بلند کرے، کوئی کمی کوتاہی ہے تو معاف کرے اور انہوں نے جنت سے جگہ عطا فرمائے۔ اور اسی جڑے ہیں سن سارے اللہ پاک اسلام نو سمجھن دی، رب نو سمجھن دی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپس کے لئے سان محبت نال پیار نال رہن دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑیاں سوچاں نفرت، قدورت، حسد، بغض یہ جتنی منفی چیزاں یہ ختم ہو جان اور ساڑے سارے اندر منشور ہوئے کہ دنیا میں رکھ فقیرہ یہ ہو جا بین خلون، دنیا میں رکھ فقیرہ یہ ہو جا بین خلون، تو ہمیں تے حسن سارے نہ ہمیں تے رون۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی۔ سارے مہماناں ایک دفعہ پھر شکریہ جی سے آ کے بیٹھے رہے ہو، انتظار کرنے رہے ہو۔ مرزا صاحب کی وجہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں، تھوڑے مرزا صاحب نکلنے تھوڑا ٹائم لا چھوڑے تو اس وجہ تھوڑے سے اس نے معذرت چاہنے، میں معذرت چاہنا اس نے۔ باقی تو سارے نے بڑی مہربانی تجھے تشریف لے آئے ہو، انشاءاللہ سے کل بھی
प्रोग्राम करसा कल रसूल नगर तो लैके खुरद लारी अड्डे तक इंशाल्लाह रैली हो सी। उस तो बाद रिफ्रैशमेंट का समान जो है दोबारा तुम इत्थे ही डेरे तो इत्थे ही हो सके तो इंशाल्लाह इत्थे वो रैली का इख्तिताम हो सी। तो सारे का एक दफ़ा फिर शुक्रिया। तो सारे का रिक्वेस्ट करसा एक ग्रुप फोटो बना लो, यादा होनी 14 अगस्त के हवाले नाल। तो उस तो बाद असने साफी बरादरी वो आए, अगर वो इंटरव्यू शुरू कर लें तो वो शार्ट से इंटरव्यू करो जो उसे फिर नाल ही प्रोग्राम की ख़त्म कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि मंडी बावली ने बात वाले ना की नाराज की मिर्ज़ा असलम बेग से एक प्रोग्राम का इनका किया गया जो जश्न आज़ादी के हवाले से की गई और मेहमान हज़रात होते हैं जो वो अपने दस्ते मुबारक से बनाए। हमारे साथ मिर्ज़ा असगर बेग जो कि रसूल मंडी बावली से बिलोंग करते हैं मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे आज आप आए हैं क्या करेंगे। सबसे पहले ये है कि जो साहब हैं मेरे साहब इनकी ये जो कोशिश है ये अपनी वेलफेयर ये सोसाइटी इस गांव में बनाना, इस जगह पे जहाँ पहुँचना आना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी कोशिश से इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पहले ये कुछ बता रहे थे कि अभी फ्लड है, फ्लड में इनकी वेलफेयर में बहुत अच्छा काम किया है। आज इनसे भी सुना है, बहुत लोगों से भी सुनते हुए हैं मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन ने ये काम किया वो काम किया, लेकिन आज आने का मौका इन्होंने दिया है, मेरी इज्जत की है, इन्होंने मुझे बुलाया है, आके देखा है, बहुत अच्छा लगा है। तो मैं ये भरोसा करता हूँ कि भाईजान से इंशाल्लाह ये और इनकी टीम मिल के आइंदा भी ऐसे अच्छे काम और नए काम करते रहेंगे जो इनके लिए बाइस इज्जत होगी और हमारे लिए बाइस फख्र होगी। तो क्या हमारा ज़िला आपका मुसहर ज़िला है, आपके ज़िले में क्या बाकी तरक्की जो है बहुत हुई है? देखिए हमारे ज़िले में पसमानगी है इसको दूर करने की। देखिए हमारे जो ज़िले की तरक्की है, पहले तो हम भी बड़े पसमानदा थे, हमारे भी रोड ऐसे ही थे, बिल्कुल ये था, लेकिन अभी हमारे जो सियासतदान हैं उनकी कोशिशों से और स्पेशली जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनकी कोशिशों से अभी माशाल्लाह मंडी बावली में कोई ऐसा रोड नहीं है कि जो ना बना हो। जो ख़राब भी है वो भी बन रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन ये क्रेडिट सारा जो भी है हमारे सियासतदानों को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने एरिया आवाम के लिए उनको जाके पुश किया है, उनके पीछे रहे हैं, फॉलो अप किया है, सब कुछ किया है, जिसकी वजह से माशाल्लाह मंडी बावली में बहुत तरक्की हो रही है और हो गई है। मेज़बान भी तो इस बारे में थोड़ा सामने होना मैं तो यही कह सकता हूँ यार अब फला फूला रहे ये चमन मेरी उम्मीदों का जिन्हें तो मुँह देकर ये बूटे मैंने पाले हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे, नेक काम बच्चे कर रहे हैं, बहुत खुशी है और ये दूसरों के लिए रहनुमाई का जरिया बने, अपने ख़ानदान के लिए सदका जारिया बने। और रही बात तो बेटा बात ये है कि तो दिल के बोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। यहाँ कंसेप्ट था डेवलपमेंट के बारे में, हम लोगों ने कभी वोट डेवलपमेंट के नाम पर दिए भी हैं, हम धड़ों के नाम पर, बिरादरियों के नाम पर, ग्रुपों के नाम पर, डेरों के नाम पर वोट देते रहे। अभी कंसेप्ट डेवलप हुआ है ना डेवलपमेंट का, हमने देखा कि चकवाल में डेवलपमेंट हो रही है, खुशाब में हो रही है, मीरपुर में हो रही है, गुजरात में हो रही है, वो हो रही है अपना मंडी बाउद्दीन में हो रही है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ रहा है। इंशाल्लाह हमने भी मुतालबा शुरू किया है, हमारे लीडर भी करेंगे और हुकूमतें भी करेंगी, क्योंकि वोट लेने वोट तो वही मिलेंगे जब लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। जी मिर्ज़ा असलम बेग वेलफेयर फाउंडेशन पर पिताला के चेयरमैन मिर्ज़ा अकमल साहब मौजूद है। वो तो तेरा भी इंटरव्यू हो चुका है। और क्या अपने ख्याल जी मेहमानों का शुक्रिया जी, आज का महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब, मिर्ज़ा असगर बेग साहब मंडी बावली से तशरीफ़ लाए और सारे मेहमानों का आज 14 अगस्त का फंक्शन था। माशाल्लाह इतनी गर्मी थी और शॉर्ट नोटिस पे हमने ये प्रोग्राम किया है, तो एहलियान इलाका, एहलियान कुर्द और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इन सब का बहुत शुक्रिया। और उसके बाद दूसरा ये है कि बात हो रही थी तरक्की की, तो
तो तरक्की इंशाल्लाह होगी हमारे ज़िले में भी। हमने तो कोशिश की है क्योंकि वो हमने दड़ों को छोड़ दिया है, डेरेदारों को छोड़ दिया है, क्योंकि 2013 में हमारे ये महमूद मिर्ज़ा जेलमी साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था। अभी जो है ना हमारे कबीर शौकत इकबाल मिर्ज़ा ने इलेक्शन लड़ा था। तो इंशाल्लाह ये दड़े ये डेरे हम किसी पे नहीं जाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह खुर्द चौटाला फैमिली बन गए हैं, तो इंशाल्लाह खुर्द चौटाला खुद एक बजाते खुद एक सियासत का गढ़ होगा और इंशाल्लाह यहाँ से लीडर निकलेंगे, यहाँ से MNA बनेंगे और इंशाल्लाह हम पूरे ज़िले की तरक्की करेंगे, पूरा ज़िला तरक्की करेगा, हमारी सड़कें बनेंगी और इंशाल्लाह खुर्द चौटाला से भी MNA बनेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान